اپنے ایک خاصے پرانے پروگرام کا ایک کچھ حصہ دکھانا چاہتے ہیں. یہ گفتگو ہے ہماری بھٹو صاحب کے اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل مجید قریشی صاحب کے ساتھ, جنہوں نے بھٹو صاحب کے ساتھ ان کے آخری دن, آخری لمحات, یہاں تک کہ آخری لمحہ بھی گزارا. یہی جو باتیں جو بھٹو صاحب نے اپنے خط میں لکھی ہیں, جس میں نصرت بھٹو صاحبہ اور بے نظیر بھٹو صاحب کا بھی تذکرہ ہے, بے نظیر بھٹو صاحبہ کا بھی تذکرہ ہے, یہ ساری انٹریکشن بے نظیر صاحبہ سے بھٹو صاحب کی کیا ہوتی تھی, یہ سب کچھ آپ سنیے بھٹو صاحب کی زندگی کے آخری لمحات ہمارے پرانے پروگرام کے اس کلپ سے. جب بے نظیر صاحبہ اور نصرت بھٹو صاحبہ کی آخری ملاقات تھی بھٹو صاحب سے, جی جی, بھٹو کو اور ان دونوں کو پتا تھا کہ یہ آخری ملاقات؟ جس وقت بے نظیر صاحبہ اور بیگم صاحبہ کو اکٹھے ڈیوڑی میں لایا گیا, بے نظیر صاحبہ اس وقت اپنی چیزوں کی سرچ کروا رہی تھی, ان کا پرس بھی تھا اور وہ زمین پر بیٹھی ہوئی تھی, اور بیگم صاحبہ کھڑی تھی, اور جو پولیس کی کانسٹیبل تھی وہ انسسٹ کر رہی تھی کہ میں نے ان کی جسمانی تلاشی بھی کر رہی ہیں, اور وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے جسمانی تلاشی نہیں کروا رہی. اسی دوران انہوں نے سپرنٹینڈنٹ صاحب سے یہ استفسار کیا کہ مجھے کنفرم کیا جائے کہ ہم دونوں کو جو آج اکٹھے لایا گیا ہے, کیا یہ ہماری آخری ملاقات ہے؟ چودھری یار محمد صاحب نے اس وقت تو گول مول سے جواب دیا کہ ہو سکتا ہے. بیگم صاحبہ نے انسسٹ کیا کہ نہیں, مجھے کنفرم کریں ہے یا نہیں ہے, لیکن ابھی ان کو کنفرم نہیں کیا گیا تھا کہ ہم ان دونوں خواتین کو لے کر ملاقات کے لیے چلے گئے. ملاقات کرنے کے بعد ان کو یہ کنفرم کر دیا گیا کہ ہاں یہ آپ دونوں کی جب وہ آخری ملاقات ہو رہی ہے تب بھٹو کو بھی پتا تھا اور ان دونوں کو بھی بتا دیا گیا تھا کہ یہ آپ کی آخری ملاقات. سب سے زیادہ ایموشنل کوئی لمحہ آیا وہی لمحہ تھا, وہی لمحہ تھا. بھٹو صاحب خاموشی کے ساتھ زمین پر بیٹھے ہوئے اپنی بیٹی کو دیکھ رہے تھے, جو کہ زمین پہ ان کے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی اور تھی. ان دو کے درمیان ایک جنگلہ تھا, لوہے کا جنگلہ تھا جس کو دروازے کو نہیں کھولا گیا تھا. بے نظیر پہلے صاحبہ کھولا جاتا تھا عام طور پہ تو جب بھی ملاقات ہوتی تھی بے نظیر صاحبہ بھی کمرے میں چلی جاتی تھی, بیگم صاحبہ بھی چلی جاتی تھی. اس دن نہیں کھولا گیا, اور بے نظیر صاحبہ نے ریکویسٹ بھی کی کہ کیا مجھے اپنے باپ کے گلے لگوا کر نہیں آپ اجازت دیں گے کہ میں گلے لگا لوں, تو وہ جنگلہ جو تھا وہ باپ بیٹی کے درمیان حائل رہا. My father was very calm and he talked to family matters, he talked to party matters, and I keep seeing his face. They asked at the end of the meeting, I said that I'd like to hug my father goodbye. He'd been the president, the prime minister, he brought them back from the camps of India. They wouldn't even open the cell doors for me to kiss him goodbye. And then we just went back and started the countdown to death. بیٹی کبھی تو باپ کا ہاتھ چومتی, کبھی ماتھا چومتی, اور باپ جو تھے وہ بھی بیٹی کا منہ بھی چومتے, ان کا ہاتھ بھی چومتے, اور وہ قریب ہو کر رو کر باتیں بھی کرتے, جس میں وہ ان کو سمجھاتے بھی جاتے اور ان کے کام میں بھی کوئی بات کرتے. بیگم صاحبہ کرسی پر بالکل ساکت بیٹھی ہوئی تھی, ان کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو رواں تھے, اور وہ بالکل حیرت کا ایک مجسمہ بنی ہوئی نظر آ رہی تھی. خاموشی ان کے چہرے پر آیا تھی. وہ منظر بتائیے جب بھٹو کو یہ بتایا گیا کہ یو ول بی ہینگ. میں کہا سر, آئی ہیو ناٹ کم ود اے گڈ نیوز, آئی ہیو کم ود اے ویری بیڈ نیوز. مجھے کہتے واٹ؟ میں کہا سر, ٹوڈے از دا لاسٹ ڈے آف یور لائف اینڈ یو آر گوئنگ ٹو فیس دا ڈیتھ. نو. یس. وین؟ میں کہا جسٹ ناؤ. کانفیڈنٹلی انہوں نے کہا نو. کانفیڈنٹلی کہتے نو. میں کہا یس. کہتے وین؟ میں کہا جسٹ ناؤ. ویئر؟ میں کہا ان دس جیل. تو پھر بھٹو صاحب نے اپنے آپ کو تھوڑا سا کھسکا کر اور دیوار کے ساتھ اپنا یوں سر لگا لیا اور میری طرف دیکھتے رہے. میں نے ان کو بوسٹ اپ کرنا شروع کیا کہ بھٹو صاحب, یو آر اے گریٹ پالیٹیشین, یو آر اے ہسٹورین. آپ تو کہا کرتے تھے کہ اگر کبھی یہ وقت آیا کہ پھانسی کا پھندا میرے گلے میں لٹکایا جائے گا تو میں اس رسے کو چوم کر گلے میں ڈالوں گا. ناؤ دا ٹائم ہیز کم. بی بریو, بی بولڈ, اور بی کریجس, اور چل کے جائیں اور اٹھ کر یہ پھانسی کا جو پھندا ہے اس کو گلے میں ڈال لیں. تو کہتے ہیں ہاں ایسا ہی کروں گا. ہم تو صرف آپ کی نمائندگی کر رہے ہیں, ہم تو پاکستان کی سالمیت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں, ہم پاکستان کی حاکمیت کے لیے قربانی کر رہے ہیں, اور خدا میرا گواہ ہے کہ پاکستان کے لیے میں اپنی جان قربان. میں نے کہا ٹھیک ہے,
चलें फिर उठ के तैयारी अब ये करें। बज रहे हैं रात के 11 से भी ऊपर का टाइम हो चुका होगा। थोड़ी ही देर बाद डॉक्टर साहब और डिप्टी सुपरिटेंडेंट जो थे वो भी आ गए। उन्होंने आके सलाम किया, उनका भुट्टो साहब क्या हाल है? उनका मैं ठीक हूँ। चुनांचे ये कह के वो बाहर चले गए। थोड़ी देर के बाद मजिस्ट्रेट बशीर अहमद खान साहब जो थे वो वहाँ पर आए। उन्होंने आकर अपना तारफ कराया। भुट्टो साहब अभी इसी तरह दीवार के साथ साथ सत्ते के आलम लगाकर में भुट्टो, बस वो खामोश थे। क्या उन्हें सकता पता नहीं है था। कि अब 3 घंटे बाद या 4 या कुछ घंटों बाद ये हो जाने, अब वो इस चीज को असेस कर अब रहे थे। मेंटली एक्सेप्ट कर लिया भुट्टो ने कि फांसी अभी लगी है? नहीं किया, अभी भी नहीं अभी भी नहीं किया। अभी भी वो किसी भी मौजे की तलाश में थे। बशीर अहमद खान साहब आ गए। उन्होंने आके अपना तारफ कराया कि मैं बशीर अहमद खान हूँ, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हूँ। मैं आपकी वसीयत जो है वो अटेस्ट करने के लिए आया हूँ। एंड इफ़ यू हैव टू से समथिंग आई कैन राइट इट डाउन एंड अटेस्ट इट। तो कहने लगे नहीं, जो कुछ मैंने कहना था मैंने कह दिया, विल अब किताबों में लिखी जाएगी। तो जो यार मोहम्मद साहब ने मुझे कहा कि अब आप इनको जाने के लिए तैयार करें, फांसी घाट जाने के फांसी लिए। घाट ले जाने के लिए इनको अब तैयार करें। तो मैंने भुट्टो साहब से कहा कि भुट्टो साहब, चूंकि फासला बहुत दूर है फांसी घाट का, रात भर बारिश भी हुई है, कीचड़ भी है, अगर आप चल कर ना जाएं तो मैं आपके लिए स्ट्रेचर का इंतजाम किया हुआ है, वो मैं ले आऊं। कहते नहीं नहीं, मैं चल के जाऊंगा। लेकिन वो लेटे रहे। अब चूंकि वक्त जो वक्त था हो रहा है फांसी का, फांसी हो रहा था, भुट्टो साहब लेटे हुए हैं। भुट्टो साहब लेटे हुए हैं। फिर मुझे कहने लगे कि आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफी। कॉफी मांग रहे हो? काफी मांग रहे थे। मैं बाहर आया, मैंने आके जो यार मोहम्मद साहब से, कर्नल रफी साहब वहाँ मौजूद थे, मैंने कहा जी भुट्टो साहब कहते हैं कि मैंने कॉफी पीनी है? कॉफी पीनी है। अब चूंकि उनका सामान वगैरह तो वो पैक कर चुके हुए थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, नाउ इट्स टू लेट, तो भुट्टो साहब से माजरत कर दे। मैंने जाके भुट्टो साहब को कह दिया कि जी अब इस वक्त कॉफी जो है वो नहीं मिल सकती। इस पर भी भुट्टो साहब चुप कर गए। तो मुझे फिर उन्होंने बुलाया, कहने लगे कि अब इसको ना फांसी घाट लेकर जाओ। लेकर जाओ। इसके बाद फिर सारा अमला, जिसमें जो यार मोहम्मद भी थे, वो भी कमरे के अंदर आ गए। कर्नल उन्होंने आके भुट्टो साहब से कहा कि भुट्टो साहब फिर अब चलें। तो भुट्टो साहब ने, भुट्टो अभी तक लेटे थे? अभी तक लेटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि देन यू विल हैव टू कू विद मी। ये बड़े जोश में उन्होंने कहा। तो इस पर चौधरी यार मोहम्मद ने कहा कि अब कू क्या करना है, चलें जी, अब इनको लेके चलें। चुनाचे फिर मैंने भुट्टो साहब को स्ट्रेचर पे, यानी तकरीबन जबरदस्ती? हाँ यार, वो खुद खड़े नहीं हुए? उनको नहीं, लोगों ने? खड़े नहीं वो हुए। फिर उनको स्ट्रेचर पे लिटाया गया। दो ने कंधों से पकड़ा, दो ने पैरों से पकड़ा और डाला कंधे पे उनको स्ट्रेचर पे डाल दिया जब ये गया। अमल हो रहा था भुट्टो साहब रेजिस्ट कर रहे थे? नहीं, कुछ उन्होंने कह रहे कोई थे? फिर नहीं। रजिस्ट उन्होंने कोई नहीं किया। लेकिन एक्सप्रेशन लेस था भुट्टो। एक्सप्रेशन लेस, उस वक्त बिल्कुल खामोश। और फिर अब जब जबरदस्ती भुट्टो को उठा के डाला है स्ट्रेचर पे। स्ट्रेचर पे डाला, उनके हाथ पे यूं हथकड़ी लगाई गई। और उनको अब जब हम लेके चल रहे थे तो मैं अब उनके भुट्टो साहब के साथ साथ था। तो मेरी तरफ मुंह करके कहते हैं, पिछे अपॉन नुसरत शी विल बी लेफ्ट अलोन। ये एक फिक्रा था जो भुट्टो साहब ने रास्ते में कहा। बस जब हम उनको लेकर फांसी घाट के करीब चले गए तो यकदम मेरे जहन में आया कि भुट्टो साहब स्ट्रेचर पे लेटे हुए हैं, फांसी तो बहरहाल ये अमल तो होना है। फिर मैंने भुट्टो साहब के कानों पर यूं हाथ रखे। मैंने कहा भुट्टो साहब, यू आर ए हिस्टोरियन, यू आर ए पॉलिटिशियन एंड नाउ योर हिस्ट्री इज बीइंग कंप्लीटेड। वो देखने सामने रस्सा लगा हुआ है, उठें और उस उठकर चूम कर उस गले में उसको डाल ले। तो भुट्टो साहब उठ खड़े हुए, स्ट्रेचर से खुद खड़े हुए। मैंने उनको अपने इस दाएं हाथ से उनके बाएं बाजू से पकड़कर साथ आहिस्ता आहिस्ता चलाता हुआ मैं उनको फट्टे की तरफ ले आया। और भुट्टो साहब कॉन्फिडेंस के साथ उस फट्टे पर आ गए। लेकिन एक्सप्रेशन नहीं है चेहरे पे? चेहरे या से- घबराहट है, मायूसी है, गुस्सा है, मुस्कुराहट है, या चुप एक्सप्रेशन हैं, लेस है? बिल्कुल चुप हैं। वहां पर फट्टे पर आकर वो जो हमने फट्टे पर लाइन लगाई हुई थी, मैंने भुट्टो साहब के साहब का, मैंने कहा सर पाँव ऐसे साथ रखें। भुट्टो साहब ने अपने पाँव जो थे, पाँव कांप रहा था भुट्टो को? नहीं उस वक्त नहीं कांप रहे थे। उस वक्त भुट्टो साहब ने अपने पाँव जो थे, दहशत नहीं थी चेहरे पे? ऐसे लगता था कि अब वो इस सजा को कबूल कर चुके हैं और खामोश हो चुके। क्या भी अनअवॉइडेबल है? फिर जब भुट्टो साहब को वहाँ पे खड़ा किया गया तो रस्सा जो था तारा मसीह ने उनके गले में डाला, साथ ही उनका नकाब भी डाल दिया। ओके। अब मैंने भुट्टो साहब को बाएं कंधे से अपने दाएं हाथ से यूं पकड़ा हुआ था, तो मेरी तरफ यूं रुख करके कहते हैं, मिस्टर कुरैशी। मैं कहा जी सर, इसे हटा दो। नकाब हटा? नकाब वो हटाना चाहते थे। दिस वॉज द लास्ट वर्ड विच ही अटर्ड। और वो इशारा हुआ और लीवर जो खींच दिया गया और भुट्टो साहब जो थे उनको फांसी दी।